hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani kharaba shabara bara 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 bara. Udaramani kharavandala ramani biri 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 bara 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 bandala rama. Dhanya prabhu, dhanya prabhu, dhanya prabhu, dhanya prabhu, dhanya prabhu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Dhanya tumhara pavitra naam, dhanya tumhara pavitra naam, dhanya tumhara pavitra naam, dhanya tumhara pavitra naam, dhanya tumhara pavitra naam. ते प्रभु दवमान को दव प्रभुमान को प्रभु राजमान को राजा तुम्हारा कोई नाम और धन्यवाद। पूरा बश्यामनी खाला रवानी आता रवानी खारा बंदल रवानी बेरी 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 बेरे बारा 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 बंदल रवा। तुम्हें आदि अवतारम बहुशेष को छोड़ो प्रभु तुम्हें जो जो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरो कालो समान तो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु। धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। दूसरा बत्रमानी खारा वर्षा बरी कला रवानी अदरवानी खारा बत्रमाना खारा बंदला रवा। तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम तो परमेश्वर अनंत कारण पिता वो शांति राज हो। हालेलुया 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 ओशाना रब्बा बाबा बाबा शब्बा रब्बा 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 खाला रवानी खारा बंदला रवा। तुम्हारा बुद्धि मनुष्य बोधर अगम्य अटे प्रभु आओ तुम्हारा विचारो अनुसंधेय अटे। हालेलुया हालेलुया। इधर वानी खारा वर्षा बारा खारा बंदला रवा। आरंभ अवधि शेष पर्यंत तुम्हें जो सब कर्म करे जो मनुष्य तुम्हें तत्व पाई न पारे। होली 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 होली। धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हें निस्वात्म गोपनगिरी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। तथापि सर्वांतरण जे तुम खोजे से तुम उद्देश्य पाई प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सुदर्शित लोक माने मध्य तुम दर्शन पाइबे। इधर भद्रमणि खाला रवानी खारा वर्षा बरी कुला रवानी गार बंदल रवा। होली 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 होली। धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शामनी खाला रवानी आदा रवानी खाला रवाना दा रवाना रवा। जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो दया करो दया करो। अवनकर समस्त पाप दोष दुर्बलता क्षमा करो। तुम रक्त रे धौत परिष्कृत पवित्रित सुजुत मुद्रान्वित करो। पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हे तुमरो सभा भोजना करिया पाई तुम्हें अनुग्रह करो। हालेलुया। तुम राज्य निमंते योग्य एवं लाभ स्वरूप हवा पे मध्य तुम्हें विशेष भाव रे दया करो। कारण ताहि तुम्हें अवन धारो चाहो प्रभु नि खारवत्र माने खारवंदल रवा। अवनकर चतुर्पार्श्व रे थिबा नष्ट लोक माने जेपरि प्रभु से सत्य ज्ञात होते उद्धार प्राप्त होते। कारण समस्त परित्राण एवं सत्य समग्र ज्ञान प्राप्त होते बोली तुम इच्छा। हालेलुया हालेलुया। तथापि तुम्हें समस्त प्रभु आओ निज निज स्वाधीनता आओ तुम्हें छाड़ी दे अछ। हालेलुया 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 हालेलुया। तेणु प्रत्येक कर्तव्य प्रथम ईश्वर राज्य धार्मिकता अन्वेषण करने इधरवानी खारवत्र मन करबंदल रवा। भलमंदर ज्ञान मध्य मनुष्य तुम्हें दियछ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तेणु कौन से लोक न प्रभु हिसाब देवार दिन में विचार दिन में आओ प्रभु रक्षा पाई पार नहीं। से कर्मानुसार नितांत फल प्राप्त हम। पूरा बाबा शबारा खाला रवानी दारा बंदा रमा। हालेलुया हालेलुया। जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो। एवं नाम विशेष भाव अनुग्रह कर अपना विषय सावधान होगा। जो तुम विश्व सब दे दृढ़ रूपे रखा एवं व्यवसाय कर वृद्धि साधन करने तुम्हें अनुग्रह कर। तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साहित्य मान मंडली समय तुम समस्त मंडली सर्वत्र आउ तुम आत्मा दृष्टि तुम्हें समस्त प्राणी उपरे तुम्हें दान कर प्रभु। एवं दाऊद वंश जेरूशलेम निवासी मान अनुग्रह दिन जन आत्मा तुम्हें दृष्टि कर सर्वांतरण तुम प्रति फेरिए। हालेलुया हालेलुया। तुमर निरूपित समय तुम्हें कार्य करिथाओ सर्वदा। हालेलुया हालेलुया। ताओ केबे अन्यथा हुए नहीं। जीसु नाम रे दया करो। तुमर आत्मांतर कार्य मान मध्य बड़ भाव में साहित्य हो जद्वारा मानकर आंतरिक निकुत मंडली निष्ठा प्राप्त हम। अनेक निमंते ईश्वर इच्छा अनुसार साधु मान निमंते निवेदन कर
ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବ ଶ୍ୟାବାର ଖାରବ ଖାରବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। আনন্দ আনন্দ কি করি কহি পেতে আনন্দ 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 কি করি কহি পেতে আনন্দ কিছু কৃষ্ণ আপজমনে ধর্ম আনন্দ কিছু কৃষ্ণ amore ame tutti gana kodina hallelujah sarani saramane kharawa dhanyawad dhanyawad
अंधकार मेरा Udarabani Karava Shabara Kalarabana Darabanda Larabana Darabanda Shabara Bara 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 Holy 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 धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम शबर कलरबनी बारा बारा बत्रमना दरबन दरबना दरबन दरबन होली 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 Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu.
धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु सबरा बरा 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 सबरा बरा 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 सबरा बरा 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 Holy 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 धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद गिलोरी उदारा बनी खाना वर्षा शिवा रबा 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 हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद गिलोरी उदारा बनी खाना वर्षा Holy 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 Oh holy Lord holy Lord holy Lord holy Lord holy Lord holy Lord Sabara bara 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 Sabara bara 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 Holy 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 Hallelujah 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 Sabara bara 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 Sabara bara 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 Di baba 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 bara 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 Sabara bara 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 Sabara bara 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 Shira bandala rabani khala rabana rabana Holy 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 Lord have mercy on us Sabari khala rabana sabara तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें महान मैं महान हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया ओ लॉर्ड हमर शरण समय धन्य यीशु 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 उशब्बा बाबा bara 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 Ushamana Taravani Kalaravani Kalaravani Holy 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Hallelujah 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 Sabari Khalarava Shabara Bara 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 Hallelujah praise the Lord Thank you Jesus glory be your name 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 Vidrabandramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Sabara Bara 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 Mandala Ramana Daramandala Ramana Hallelujah 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 Uttarabatramani Kharava Shabari Khala Ramana Daramandala Ramana Hallelujah praise the Lord Jesus Jisu nama tere madhuramo Jisu nama tere madhuramo
ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। आज प्रभु ओ
तुम सत्य वाक्य को प्रभु घोषणा करे पई तुम लोक मन को प्रभु जो मन को आह्वान करिया छ जो मन को मनोनीत करिया छ जो मन को तुम राज्य अधिकार तुम्हें दिया छ प्रभु तुम्हें से मन को प्रति तुम्हें कृपा कर प्रभु तुम से आत्मा और शक्ति से मन को बलवान कर प्रभु ओ प्रभु शहर ग्राम ओ प्रभु सब विषय प्रभु से प्रवेश कर प्रभु तुम सत्य वाक्य प्रभु घोषणा करिवे अनेकंकर परित्राण होबाक परिबो अनेकंकर चक्षु खोलिबो अनेकंकर हृदय परिवर्तन होबाक परिबो सही प्रकार तुम्हें समान तुम्हें व्यवहार कर तुमर लोक मन को संग रे तुम्हें रहि प्रभु तुम समस्त कार्य करी तुम समस्त चिन्ह लक्षण अद्भुत चिन्ह दे प्रभु तुम्हें समान को व्यवहार करी तुम राज्य विस्तार कर हालेलुया पूरा क्षमा मामानि खराबर बंधन मनमा मंडली को उठो प्रभु जागृत हो अपना अपना जीवन को प्रभु तुम समर्पण कर प्रभु ओ तुम आगमन को प्रिय ध्यान करे 5 जन कुमार सदृश को प्रभु ग्रस्त रहबा परिबे ए दिन मध्य तुम्हें अनुग्रह कर आमान को मध्य अनुग्रह कर प्रभु आमान पहले मध्य प्रभु तुम्हें आमान को भय करे पई तुम्हें देनो कारण तुम्हें आमान को परमेश्वर प्रभु पूरा 17 बर बंधन मनमा ए पर्यंत तुम्हें आमान को बहि आने छ ओ प्रभु जीवन शेष पर्यंत मध्य बहि नब तय पई तुम नाम र धन्यवाद कर प्रभु तुम हर स्थिर रहबा पाए ओ तुम इच्छा मन को जीवन रे प्रत्येक अंगर जीवन जे सफल हो पारिबो ए दिन मध्य आमान को तुम्हें दया कर हमें जानिबा ना प्रभु तुम इच्छा मन को जीवन कोन किंतु प्रभु जान कि न जान अज्ञात भावे तुम इच्छा ही मन को जीवन के सफल करी तुम्हें गौरवान्वित महिमान्वित हो तुम्हारा अनुग्रह दया मन को तुम्हें तेम धरि रख यीशु का नाम में तुम्हें दया करो दिन प्रतिदिन तुम से जीवन तो ओ प्रभु परित्राण वाक्य मन को तुम्हें सुना सो तुम दास को मुख दे तो भाई तुम नाम रे पटी कर धन्यवाद से वाक्य मन को जीवन प्रभु सदा सर्वदा प्रभु मन को जीवन को करे आलोकित होई प्रभु ओ प्रभु तुम सब को पहुंचला पर्यंत जे आमान तो जीवन प्रति बाबा को पारिबो सेति मते तुम्हें सहायता करो समस्त भूल पाप जगह तुम्हें माफ देना करो जहां हम ज्ञानी नहीं से समस्त तुम्हें दर्शन प्रदान करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारो समस्त प्रार्थना के तुम समर्पण करी धन्यवाद दे प्राण करता है प्रभु यीशु का नाम ले मांगू छी जोहन 17 पर्व रे प्रभु जीशु पिता निकट रे विशेष भाव में प्रार्थना कर से जानिले जे जगत रू तांकु जीवा को हो पिता निकट को सतबले से प्रार्थना करिया को लागिले 9 पद जो लिखा मुझे निमंते प्रार्थना करुछि जगत निमंते प्रार्थना करूना तबे से प्रार्थना भितर गोटे विशेष कथा अच्छी प्रभु जीशु जो प्रार्थना कले अंतिम समय ताहा थिला एक हेबा संबंध प्रभु जीशुଙ୍କର शिष्य माने तांकर विश्वास करिबा समस्ते जेपरी एक हेबे 11 पद रे लिखा अछि एपरी जोहन 17 तार 11 रे मो आउ ए जगत रे रहु नाही किंतु एमाने जगत रे रहु छ पुणी मु तुम निकट को जाऊ छी पवित्र पिता तुम नाम रे समान को रक्षा करो जो नाम तुम्हे मते देई अछ जेपरी आम्भे माने जे प्रकार एक से माने से प्रकार एक हमार गोटे विशेष आवश्यकता आम जापर जो जोहन 18 माथ्यू 18 पर्व तार 19 पद जहाँ लिखा पुनश्च मु तुम सत्य कहूँ पृथ्वी तुम मध्य 2 जन जेकोसी विषय एक मना हो जहाँ किसी मांगे मोर स्वर्गस्थ पिता करते घटो 2 जन लोकर एक मनर प्रार्थना प्रभु किपरि शुणती तेणु प्रभु कार्य करने अनेक समय प्रभु लोक मान एकत्र मिली करने को हुए
যদিবা জনে জনে করে মধ্য বিশেষ ভাবে প্রভু কার্য করতে সেମାନଙ୍କ দ্বারা যেপরি পিতর সে পেন্টিকস্ট দিনের জনে ହିଁ সে কথা কহিলে হাজার হাজার লোকଙ୍କର পরিবর্তন ହେଲା। সে মাতৃ গর্ভରୁ খଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ପିତର ଏକା ଲୋକ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି କଥା କହୁ କହୁ କେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ଏକା ଏକା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଲିଓ ଜଣେ ଲୋକ ହେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଇଲିଶାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ବି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ହାରୁନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ମଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ, ତାହା କେବଳ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ହଉଥିଲା। ହାରୁନଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ହାରୁନ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ମହାଯାଜକ, ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ ଯାହା ମଶା କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ହାରୁନ ଯାଜକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆବାସସ୍ତମ୍ଭରେ। ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆବାସସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେଇଟା ମଶା ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ନାହିଁ ତୁମର ଔରଜାତ ପୁତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସେଟା ସଲୋମନ ଯାଇକି ନିଜ ହାତରେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ସେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କାଠ କଟା ହଉଥିଲା, ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କାଟୁଥିଲେ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସମସ୍ତ ହଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପେଣ୍ଟିକସ୍ତ ଦିନର କଥା 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ। ତାହା ଜଣେ ଲୋକ ବସି କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଏକ ହେବେ। ସେଇ 11 ପଦରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉନ 17:11 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଏକତା ହିଁ ବଳ, ୟୁନିଟି ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଉ ଶୈତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ ଯେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏକତ୍ର ହେଇଯିବେ ବହୁତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମମାନେ ଏକ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ପ୍ରାଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଇଟା ଆଦୌ ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏକ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ସେ କରୁଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ତମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ ଧାରଣ କରୁଥିଲ, ମିଶି ପାରୁନଥିଲ କାହିଁକି ତମେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶରୀରରେ ବସିଥିବା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ମନରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବା। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେମିତି ଦୂର ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ହାତର ଡାହାଣ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମିଶେଇ ଦଉ କେତେ ଜୋରରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିପାରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ। 2 ହାତରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସେ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢିଯାଏ। ଗୋଟେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି କହିକି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯାହା ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ହ୍ରାସ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ
ଆଉ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର ଯେପରି ଆମେ ଏକ ହେଇପାରୁ। ସେଦିନ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ବଡ ମହାନ କର୍ମ ହେଲା, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ସେ କାରାରକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 11 ପଦରେ କହିଲେ, ପିତା ତୁମେ ମୁଁ ଯେପରି ଏକ ସେମାନେ ସେପରି ଏକ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବି ଭିନ୍ନତା ନଥିଲା, ସେପରି ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୟତାନ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେବଳ ସେ ଗାଁ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 4ଟା ସ୍ଥାନରେ 17 ପଦରେ ସେ ଏକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। 20 ପଦରେ ବି ଲେଖା, ମୁଁ କେବଳ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା 21 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକ ହେବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୟତାନ ଏପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଇ ଏକତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ହବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରେ, ଏଇ କଥା ଭିତରକୁ ନବାକୁ ହବ। ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବନି, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେପରି। ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ 12ଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ପରେ ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ 70 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ 22 ପଦରେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ମହିମା ଦେଇଅଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଉଅଛି, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ର ଯେପରି ଏକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ ଠିକ ଭାବରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନର ଚାତୁରା ମାନେ ପଡ଼ିଯାଉ, ମନକୁ ଆସେ ଏପରି ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି ବହୁତ। ସେ ଫାରୁସି ଯେପରି କହିଲା, ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରେ, 10 ମାଂସ ଦିଏ, କରଗ୍ରାହୀ ପରି ମୁଁ ପାପି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ମୁଁ ବହୁତ ପଢୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସବୁ କିନ୍ତୁ ଜଣକର କାମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହବା ଦରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏକ ହେବେ, ପିତା ପୁତ୍ର ଯେପରି ଏକ। ଯଦି ତା ଆମ ଠାରେ ଉଣା ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବା ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଠାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 23 ପଦରେ ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। କଣ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଆଉ ସଫଳ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ଉତ୍ତର ଆଉ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା? ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍యోଗରେ ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଦୌ ଠିକ ନାହିଁ। ତା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆମେ ଦେଖୁ, କେତେ ଆଉ ପରିବାର ଅଛି ଚାରିଆଡେ ସାରା ଜଗତରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବା ଗୋଟିଏ ସହରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ସେମିତି ସେଇ କେତେକ ସହର ମିଶି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, କେତେ ରାଜ୍ୟ ମିଶି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଶଟାକୁ ମିଶି ତା ଜଗତରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଜଗତକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନା ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି ବିଷୟରେ ପରିବାରରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ରହିପାରିବ, ତିଷ୍ଠି ପାରିବ। ଆମଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନର କଥା ସେପରି ଆମକୁ ଏକ ହବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ଏତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗିଲା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଯୋନ 15 ପର୍ବ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମାନେ ଯେପରି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ତୁମାନଙ୍କ ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ଭଲରେ ଜାଣି ନାହିଁ, ନୂଆ ସମୟ ମୋର ବାଇବେଲ ବେଶୀ ମୁଁ ପଢି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମତେ ଏତେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ଜଳୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବେ। ରେଗୁଲାର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତମେ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଚଳି, ଆଉ ସେମାନେ କଣ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବେ, କଣ ସବୁ ମୁଁ ନିଜରୁ ସେ ଗୀତଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ କୁକୁଡ଼ାରେ କଣ ଅନ୍ୟ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ ତ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ, ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁନଥିଲୁ ଆରମ୍ଭରେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ, ଯେମିତି କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ତାଳି ମାରିବ, ବାଇବେଲ ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଠିକ ତାଳ ଦେଇକି ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ। ଏପରି କେହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖୁଥାଏ, ଓଡ଼ିଆ ବା ଇଂଲିଶ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖ ବୋଲି କହୁଥାଏ, ସେମାନେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରି ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଶିଖା ହୁଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଗଢିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଗଢିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କିଏ କୋଉଠି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ, ସେ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର କଲ, ଚାଲି ଆସିଲ। ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା, ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ କରି ଗଢିବା, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗି ରହିଲି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ। ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଏକା ଲୋକ। ଏପରିକି ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥୋପକଥନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମତେ ଜଗତକୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି 2 ଫୁଟ ଆଉ 3 ଫୁଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିକଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନାହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହବ ପୃଥିବୀକୁ। ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଆଣିକି ମତେ ତଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାପରେ ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କୋରାପୁଟ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ମାନେ କଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସଂଗଠନ କରିଦେବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାଏ। ମୋ କଥାକୁ ସେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁରୁକି ହସ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକଦମ ଜନଶୂନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ଦୁଇ ପାଖରେ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବି। କେବଳ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ କଥାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସ ହସି ସେ କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ, କେବଳ ସେତିକି। ଯେମିତିକି ସେ ଗୀତଟା ଅଛି, ଯାଅ ଯାଅ ହେ ମେରେ ଚେଲୋ, କରୋ ପ୍ରେମ ପ୍ରଚାର ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ନଦୀ ଗୁଣା। ମୁଁ ସେ କାମ କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ସେ ସବୁର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଛି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଗଢିଛି।
ଆଉ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଯଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିନ ଦିନ ରହି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସଫଳତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେପରି ଏପରି ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରି ଆମେ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଗହମ ବୁଣିଲେ ସେଠି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣା ହବ, କେତେକ ତ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବି ହେଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ସବୁ ମରି ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ରୋଦନ, ବିଳାପ, ମାନତ ଏସବୁ କରିକି ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଯିବି, ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରି ଆମେ ହେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବହୁତ, ଆଉ ଅନେକ ସେଇ ସମୟରେ ନଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କର ବିବାହ ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ, ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ପୁଅ ଜାସନ, ଆଉ ସେ ଉଠି ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ସବୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଛୋଟ ମାନେ ଯୋଉ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଉପାସନା କରୁଛୁ ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିଲୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଗିର୍ଜାରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ମନରେ ହାତ ତାଳି ମାରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ। ପାଷ୍ଟର ମାନେ କହନ୍ତି, ସେ ସାମସନ ପାଷ୍ଟର ବିଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅରୁ ଏମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ କରି କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହୁଏ କେତେ ଲୋକ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ହେ। ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ବିଲିୟନ୍ସ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅନଲିମିଟେଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିକି ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିନି। ଯେ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେ ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଯେତିକି ମତେ ଦେଇଛ। ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ମନ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଲେଖା ହଉଛି 1 ଜଣରୁ 2 ଜଣ ଭଲ, କାରଣ ଜଣକୁ ଯଦି ଜଣେ ପରାସ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ 2 ଜଣ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସବୁ କରିଦେବି, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବି, ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ପାରିବେନି, ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଆସିବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଜବୁତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନଥିବେ, ଆଉ ତେଣୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳକୁ ନେଇଯିବ। ଏକ କେମିତି ହେବେ? 4ଟା କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ। 1 ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, 1 ଫେଲୋସିପ, ଗୋଟିଏ ସହଭାଗିତା, 1 ସ୍ପିରିଟ, ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏପରି ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ 1 ଗୋଲ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, 1 ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, 1 ଫେଲୋସିପ, 1 ସ୍ପିରିଟ, 1 ଗୋଲ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟିଏ ସହଭାଗିତା, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିପାରିବ, ଆମେ ଏକ ହେଇପାରିବା। ସେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକତ୍ର ରହିପାରିବା ନାହିଁ।
से एकतार मूल्य किसी हेनी ऑटोमेटिकली सब विषय गुड़ाक अलग अलग हो भिन्न प्रकार भाव में कार्य चले मंडली सब अवश्य मान एक भाव में सब रही कि शैतान मैंने कार्य है आउ समस्ते सतर्क रहे जदि जड़े मंडली को आसो ना आउ कौन कर स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़े प्रतिदिन जाऊँ ऑफिस रे चाकरी कले प्रतिदिन जाऊँ अनेक जगह लोक प्रतिदिन जाऊँ मंडली को प्रतिदिन लोक आसती ना सप्ताह थे आसिले सहीटा यथेष्ट कि निजे चिंता करता भावत आपड़ कहे मु तो चाकरी कर तो स्कूल जाऊँ से उत्तर आप खोजी बाहर कर कौन आप करेंगे स्कूल कॉलेज जा चाकरी को जाकि लोक गिज प्रार्थना आसी पारती से आप निर्भर जहाँ प्राणपण करने आवश्यक लोक प्राणपण न करने हेतु एपरी कार्य कर प्रथम कथा जो शिक्षा से सब प्रेरित मान शिक्षा रही आमको दरकार प्रेरित मान शिक्षा अन्य कौन सी शिक्षा नहीं जो मैंने प्रेरित मान शिक्षा दिखती प्रेरित शिक्षा प्रेरित 2 पर्व 42 पद अनुसार से शिक्षा मत आप समस्त ग्रहण करने अलग लोकों अलग अलग शिक्षा नहीं पाइबे भिन्न भिन्न मंडली भिन्न भिन्न प्रकार शिक्षा नहीं शिक्षा गोटे प्रेरित मैंने जहाँ कहते प्रभुंर आह्वान प्राप्त अभिषिक्त मनोनीत निजुक्त लोक मैंने पाखु शिक्षा ना हम लिखाई भाई मैंने समस्ते अनेक शिक्षक हो ना शिक्षक जहाँ मैंने गुरुतर दंड पाइबा भूल शिक्षा देते दंड अच्छी कहीं तुम भूल शिक्षा दब बहुत सावधान से प्रभु केत नियुक्त कर शिक्षक भाव में उपयुक्त शिक्षा से शिक्षा ना कह शिक्षा भिन्न भिन्न आम मंडली जन विशेष प्रार्थना एपरी भाव में गोटे सिचुएसन से पड़ा सारा मंडली आम मंडली पालक माने प्रचारक विश्वास माने समस्ते प्राय पवित्र आत्मा पूर्ण भूत छड़े पारती आश्चर्य कर्म करपारती आउपरी भाव में गिरजा लोग पवित्र आत्मा पूर्ण होती समस्ते से प्रकार भाव में एक्सपर्ट भाव में अच्छा कहाँ बेसी जागतिक आउ शिक्षा योग्यता नहीं कि बाइबल तालीम ना प्रभु कार्य भल गोटे लोक बड़ समस्या है समस्ते मिलमिशे प्रार्थना कले से मुक्त हो पारा ना जानती से मर कहूँ नरक जीवी एपरी सिचुएसन कौन एत सब कलापर से बहुत बड़ चिंतार विषय था से मोर मंडली परिदर्शन जीवार समय पहुंचला से समस्त मोर अपेक्षा अच्छा भाईना आसवे ठीक करदे सब मो बहुत बड़ चैलेंज जिते दिन रही विशेष प्रार्थना मो समस्त मंडली सहित प्रार्थना लास्ट दिन तार नेक्स्ट डे मुझे फेरी आसि लास्ट दिन लास्ट मीटिंग प्रोफेटिकली आत्मा गोटे प्रण एपरी भाव में गोटे कार्य कराला से समय से संपूर्ण एपरी विशेष विशेष कार्य सब मात्र पर कौन है जानते से मधुर केते अलग शिक्षा को चली गले केतेक लोकंकर कथार से भ्रांत हो गले मु जो लोक जहाँ एत आह्वान अच्छी जीशु दर्शन मरिया लोक बंचती नाना आश्चर्यकर हस्तार्पण कले पवित्र आत्मा पूर्ण प्रभु जीशु स्वयं मत कथा कहते शिक्षा को जाओ बाइबल गभीर ज्ञान पाइबापी सत्य वाक्य जानापी प्रकृत लोक संस्पर्श आने मोपरी लोक त्याग कले जो मैंने सब अनुभूति किसी ना से कथार से चलिए बहुत दुखित हो ठीक अच्छे 6 मास आगे तो 3 मास थे जाऊे 6 मास 6 मास थे तो मास एति दिन तुम जब संभाली पार ना मुझे जगत में सब रही जो प्रभु भोजला जो मैंने अलग शिक्षा अच्छे से भर को आसी पार ना प्रेरित मान शिक्षा प्रभु वाक्य जानते आप बहुत पढ़ाई कर चाहे आवश्यकता डाण बाम से प्रेरित मान शिक्षा कि अलग शिक्षा हो पारे मंडली नीति नियम प्रश्न उठूना तेणु मनुष्यर शिक्षित आज्ञा से सब ना जो बाइबल मना कर से सब दुखित रहे आमको ग्रहण कले ना प्रभु भोजन दुख कटक सहर पास्टर अल्प दिन आसा तुलसी प्रभु भोज है से तो भय कर मंडली लोक आसती प्रभु भोज कले तो मिसई हेनी आम मिसी कर लोक चलीजे मंडली इवेन दो जदि प्रेमता सिस्टर जहाँ ये सब सत्य शिखी
ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ସେ ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରିୟଲତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବାଷ୍ଟ ଜୋଇବାକି ଏ ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲର୍ଡ ସାପର ହଉନାହିଁ। ଦିନେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି ସେ ସାମୁଏଲ ବାଳକ ପରି କଲା ପରି କାହିଁକି ଲର୍ଡ ସାପର ବାପ୍ତିସ୍ମ ମାନେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଧା ପାଇବେ ଆସିବେନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ କଥା? ଶ୍ରୀଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ପଦେ କଥା ମୋର ସାହସ ନଥିଲା ସେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏସବୁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ହେବା କ'ଣ ନ ହେବା କ'ଣ ଠିକ ବିଷୟ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ କଥା କଲେ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଯେ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ତମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛ ଡକ୍ଟରରେ, ଆମକୁ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟରରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଲର୍ଡ ସାହେବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମରେ କରା। ସେଇ ଶୁଭାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ମୁଖ ଖୋଲି କହିଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରବୋଧ ହେବ, ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ ହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କହିଲେ ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କହିଲେ? ଚୁପ୍, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଖ ଖୋଲି କଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଇମିଡିଏଟଲି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ? ଏତେ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଏଟା ଦିଆ? ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥା ନିଶ୍ଚୟ। ନେକ୍ସଟ ସାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ସାଣ୍ଡେ ସେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏତେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥାଇ ବର୍ଷରେ ବସନ୍ତି, ମୁନିକରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଦୁଗନ ଠିକ ଅଛି କି? ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଗନ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷର ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଗନ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ରବିବାର କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ ସାହେବ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦୁଗନ ନିଅନ୍ତୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହାତରେ, ଆଉ ଆପଣ ଲର୍ଡ ସାହେବ ନେଇପାରିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି କେତେ ବାଧା ସେମାନେ ପାଇଥିବେ ଲର୍ଡ ସାହେବ ଟାଇମରେ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ତାର ମଧ୍ୟ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବାନି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ একই কথা, ସେମାନେ ନ ଆସିବେ, ନ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଯାଏସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେବେ କେବଳ ସେମାନେ ଦେବେ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ତ କରାହଉନି, ସୁଯୋଗ ଦିଆହଉଛି। ଗିର୍ଜା ଆସନି ବୋଲି ତ କୁହାନି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆସିବେ, ନ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ କଥା ବିଷୟ ଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିରକୁ ଯେବେ ପ୍ରକାଶ ଏଥିପାଇଁ ଦଳଭେଦ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟ ସବୁ କେମିତି? ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ଲର୍ଡ ସାହେବ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ଦୁଗମ ଜମାଏ ନଉଥିଲେ ୱିଥଆଉଟ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ସେ ମକରରେ ଥାଇ, ତାପରେ ଯୋଉଠି ବି କରିଛି କେହି କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ନଥିବ। ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ନ ମାନିବା, ଏକମ ନାହିଁ ଚାଲିବ କେମିତି? ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡାକରେ ଶିକ୍ଷା ବାହାର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଗିର୍ଜାରେ ବସନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ ସାହେବ ନେବେନି। ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ କହୁଛି କରିବେ। ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି, କାରଣ ସେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ କରିବା। ତେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ପଢିଥିଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପତନ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ଲୋକ କଥାରେ ପଢି ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ପତନ ଆସୁଛି। ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଭାଇନା ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କି ଦୁରାବସ୍ଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, କୌଣସି ଲୋକ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖୁନୁ। ଯାଉ ୱାନ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଫେଲୋସିପ୍, ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲିକି ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ହୁଏ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାକୁ ହବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସେଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗା ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ପରଭାଷା ଟିକେ ହିଁ ନଥିବ, ଆଲାଉ ହିଁ ନଥିବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନଥିବ। ଭଲ ରୂପେ ସେମାନେ ବଡ ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ,
କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବଲ କହୁନାହିଁ। वन डॉक्ट्रिन, वन फेलोशिप, वन स्पिरिट है पवित्र आत्मा आमको पूर्ण हवा को हम, आत्मिक मना हवा को हम, जागतिक मना नहीं। तेणु से आदम देखो समस्त पवित्र आत्मा परिपूर्ण थे, आत्मांगर गोटे चालना रही सब सत्य प्रवेश करेंगे, पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा को, आत्मिक मना हवा को, जागतिक मना नहीं। जड़े आत्मिक मना जड़े जागतिक मना चलिए मिसिक जने प्रभु को प्रेम करे भय करे, आउ जने प्रभु को प्रेम करने भय करने, जने पाप कर जने पाप करने मिसिबे केमती। नुआ नुआ कटक आसला मोर परिवर्तन है कि मो बड़ बाप भाई बाप सहित रही, किंतु खाली जागतिक चिंता जागतिक कथा मत जने बाध्य करिके आज गोटे फिल्म हॉल को जीवा एमती कर मना करी गली आउ, किंतु से देखुता आखि बंद कर मुंड तलू कर रहता है, से मत बारंबार को देख भल सीटा ठीक आखि खोल दे पुणी मो आखि बंद कर मुंड तलू कर से विरक्ति होगा, मुझे केवे भी डाकबी ना, वृथार मोर पैसा सरीगला आउ तार मो चिंता करी आत्मठार रही से बहुत अधिक से सब आसक्त मत एपरी प्रभु कार्य कले से दुई जन मध्य जी बड़ अनेक प्रभु कथा कहू तार परिवर्तन होगा, से सब शेष त्याग कला मुझे जानी ना से कैम्ब्रिज स्कूल दुई जन टीचर थे मुझे सब जानी नी जहाँ छोट भाई हेल्ले विषय मत जनइलु बड़ आउ सान आउ जन से जदिवा से पूरा बदले तथा से स्वीकार कर निकट मत फोन कला तू बहुत असुस्थ बोली मुझे जानी नी शुणी कथबार्ता कले हाँ मुझे मंडली सब भर को काम कर आसिया मोर एमती अति सांघातिक 8 मास से कहला तू बहुत भीतर को पशि जाइछु तो माने धर्म जीवन में तेणुक गोटे शैतान कार्य परीक्षा अवश्य तेणु आम गोटे वन स्पिरिट हवा को पवित्र आत्मा परिपूर्ण होगी आम चलने को आत्मिक मना है जागतिक मन मिसी पारे आम अलग को बाध्य से अलग एंड वन गोल गोटे लक्ष्य ईश्वर राज्य धार्मिक अन्वेषण करने प्रथम कर्तव्य प्रभु राज्य वृद्धि को कार्य करने को परिश्रम करने को आमको लगी पड़ी आमको चेष्टा करने को उद्यम करने को प्रभु राज्य केमती वृद्धि हम जहाँ से प्रेरित मान चिंताधारा था एपरी भाव में से कार्य कर लिखा प्रेरित 17 पर्व 6 पद जगत ओलट पालट कर गोटे लक्ष्य मान रही सीना आम एक एक मन हवा जड़े जागतिक मन लोग मुझे एक मन हो पारि से मत जिते खोजे मुझे आभोड करने को बाध्य से निजपाई तार परिवार भविष्य चिंता करते मुझे जे कई निजर हूँ पर हूँ से मोर मन कर्तव्य अनुसार टिके कथबार्ता अंतर सही पारि जोटा बर्तमान मु विशेषकर आम मंडल गुड़ाक गजपति जिलार से मोहनांचल मंडल गुड़ाक मध्य रही गोटे एक होगी सब कार्य करवा वन डॉक्ट्रिन वन फेलोशिप वन स्पिरिट वन गोल गोटे शिक्षा गोटे सहभागिता गोटे आउ आत्मा एवं गोटे लक्ष्य आमने प्रभु राज्य कार्य निमंते आमने अग्रसर हो पारुछु स्वप्न दर्शन प्रभु मत से कथा से समस्त अंचल प्रभु मत देवे कही आज सबको मत देखा मोहना चारिआडे मोहनारे मोर जन्म चारिआडे जमी देखते से अनुसार कार्य विशेष विशेष स्वप्न दर्शन प्रभु देखते से अनुसार से आलिगोना जोटा कि ईसा पाखे रोमन कैथोलिक एरिया सब बहुत बड़ गाँटी 1000 ऊपर हम घर सब से गोटे मंडली अलरेडी गोटे स्थापना गोटे दुईटा हो भिन्न भिन्न स्थान मान सेपरी भाव में आम कार्य करने को हम आउे प्रभु लोक मान खाली से कथा रहा दरकार जहाँ प्रभु जीशु आ विशेष प्रार्थना जीवन 17 पर्व कौन से प्रार्थनार उत्तर आम मिली से भाव में एक मन आम कार्य करुचु एकाही करवाटा प्रभु राज्य वृद्धि करवाटा सहज विषय नुहे संभव ना प्रत्येक किसी ना कि कर्तव्य रही
ଯାହାର ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବସିଲେ ହବ ନାହିଁ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ସିଟ୍ରେ କ୍ଲିନର ବସିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯାହାର କାମ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ଗୋଟିଏ ମନ ହେଇକି ଆମେ ରହିପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୁଁ ଯେପରି ଏକ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଏକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରବା ଶ୍ୟାମାନି ଖାରବା ତ୍ରମାନା ଦାରାବାନ୍ଦା ଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଦୟାକର ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଏକ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦାରାବାନି ଖାରବା ତ୍ରମାନା କାଲାରାବାନି ଖାରବାନ୍ଦା ଲରବା। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁସାରେ କିଛି ଯଦି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ସବୁର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ, ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣର ଯୋଉ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ନାହିଁ। ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡମାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ସବୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହବ। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଜନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜ ଅଟଳ ରହିପାରିବୁ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯାହା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଉଣା ଅସଡ଼ା ବିଷୟ ରହିଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତି। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଦ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। Jesus, I will worship your name. Jesus, I will worship your name. Jesus, I will worship your name. Hallelujah. Jesus, I will praise your name. Jesus, I will praise your name. Jesus, I will praise your name. Hallelujah. Jesus, I will praise your name. Jesus, I will praise your name. Jesus, I will praise your name. Hallelujah. Amen. Glory Hosanna. Amen. Glory Hosanna. Amen. Glory Hosanna. Glory Hosanna. पिता ईश्वर को प्रेम और प्रतिष्ठा में रखो। पवित्र आत्मा के सहायता प्रभु यीशु के द्वारा हम समस्त